और इस चीज़ के पेशेंट्स मेरे को बहुत ज़्यादा आ रहे थे। मैं डिसाइड किया कि तुहानूं इस टॉपिक के बारे भी अज दसिया जाए। डिप्रैशन की होंदा है? डिप्रैशन होंदा है जदों तुहानूं फ्यूचर के ख्यालात परेशान करन। कल की होना, कल नूं ऐ ना हो जाए, शाम नूं ऐ ना हो जाए, परसों नूं ऐ ना हो जाए, अगले साल ऐ ना हो जाए, ऐ हो जाना, ऐ होन लगा। इन्ने तुहाडे मूड स्विंग होंदे और ये सैकंड्स च मिनट्स च होंदे। हुणे ही तुसीं बैठे बैठे गुस्से च सीगे, हुणे ही थोड़ी देर बाद तुसीं कहोगे मैं कि किया। पिछले साल नालों इस साल मुश्किल होंदी जा रही होंदी। उन्हां नूं फील होंदा है कि वो रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा उन्हां नूं जिंदगी च चीज़ हो जाती है जिहड़ी उन्हां दे लई तकलीफ दा, परेशानी दा, मुश्किल का बायस बन रही है। कदे भी कोई भी आ सकता है इन्हां चों। समटाइम बहुत अरसे लिए एंगजाइटी रहिंदी, समटाइम बहुत अरसे लिए डिप्रैशन रहिंदा। लेकिन एंगजाइटी ये घट होंदी है, डिप्रैशन ये ज़्यादा होंदा। एक्चुअली तुहाडे दिमाग से मैं 4 कहना, लेकिन वो तुसीं एवें कुछ होर कह जांदे हो। तुहाडी जजमेंट वीक हो जाती है, तुसीं चीज़ां दी असैसमेंट गलत करनी शुरू कर दिंदे हो। ए इंज होएगा तो यह फायदा हो जाएगा, मैनूं यह बिजनेस करांगा तो यह हो जाएगा। और तुहाडी जजमेंट रॉन्ग होंदी है। एक सैकंड च तुसीं यह सोच रहे थे, अगले सैकंड तुसीं दूसरी चीज़ सोच रहे थे, अगले सैकंड तुसीं अगली ते पहुँच गए हो, अगले सैकंड अगली ते पहुँच गए हो। फिर घूम के इस तरह ही तुसीं बार बार नਵੇਂ तो नਵੇਂ ख्यालात तुहानूं आंदे रहिंदे ने। हैलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मुर्तज़ा। अज का साडा जिहड़ा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है और इस चीज़ के पेशेंट्स मेरे को बहुत ज़्यादा आ रहे थे। मैं डिसाइड किया कि तुहानूं इस टॉपिक के बारे भी अज दसिया जाए। इहदे लई सब तो पहले तो मैं तुहानूं इहदा नाम दसदा। इहदा नाम है बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर हुंदा की है? बाईपोलर डिसऑर्डर की तारीफ तो बाद मैं तुहानूं इहदी मैडिसन दसांगा, इहदी कॉजेज़ दसांगा, इहदी सिम्पटम्स दसांगा और इहदियां किस्मां दसांगा कि किन्नियां किस्मां दा बाईपोलर डिसऑर्डर हुंदा है। फिर उस हिसाब नाल जिहड़ी किस्म तुहानूं फील हुंदी है कि तुहाडे च उहदी सिम्पटम्स आनियां शुरू हो गई हैं, वो वाली तुसीं ट्रीटमेंट अपनी शुरू कर लेना। कोशिश करना कि मैडिसन तो बगैर इनू ट्रीट कर लीए। अगर मैडिसन ते चला जाए तो इनू फिर ट्रीट करन ते थोड़ा टाइम लगता है। बाईपोलर डिसऑर्डर हुंदा की है? बाईपोलर डिसऑर्डर नूं अगर तुसीं जनरल एक टर्म च डिफाइन करो तो यदा मतलब होंदा टेंशन, स्ट्रैस, डिप्रैशन, एंगजाइटी। ये सारियां चीज़ां कट्ठियां भी आ सकदियां और ये वन बाय वन भी आ सकदियां और ये बारी बारी भी आ सकदियां। डिप्रैशन की होंदा है? डिप्रैशन होंदा है जदों तुहानूं फ्यूचर के ख्यालात परेशान करन। कल की होना है, कल नूं ऐ ना हो जाए, शाम नूं ऐ ना हो जाए, परसों नूं ऐ ना हो जाए, अगले साल ऐ ना हो जाए, ऐ हो जाना, ऐ होन लगा। इनू कहंदे ने डिप्रैशन। इन्हां चीज़ां दे बारे च जिहड़ी परेशानी होंदी है उहनूं डिप्रैशन कहा जाता है। जिहड़ी एंगजाइटी है वो पास्ट दीयां चीज़ां दे बारे च परेशानी नूं एंगजाइटी कहंदे ने। तुसीं अगर पास्ट च रहिंदे हो, तुहाडे नाल इंज होया सी साल पहलां, तुसीं उहनूं याद करके ते टेंशन लैंदे हो, स्ट्रैस लैंदे हो, ये कहंदे हो कि मेरे नाल ही ये क्यों होया, उहने मेरे नाल ये क्यों कीता, ऐ मेरा नुकसान क्यों हो गया, मैं की कीता सी मेरा नुकसान हो गया, या मैं ना कीता हुंदा ते मैं शायद इंज हुंदा, मैं इंज कीता हुंदा ते मैं इंज हुंदा। ये पुरानियां चीज़ां नूं याद करना, इहदा मतलब है तुहानूं एंगजाइटी हो रही है। डिप्रैशन और एंगजाइटी, इन्हां दोवां चीज़ां दा बार बार आना या बारी बारी आना या कट्ठियां आना, ये तुहानूं बाईपोलर डिसऑर्डर शुरू हो रहा है। इनू फौरन इत्थों ही पकड़ लो और अगर तुसीं इनू इत्थों ही पकड़ लोगे तो ये हट जाएगा। अगर इत्थों नहीं पकड़ोगे तो ये सवीयर होंदा जाएगा और स्लोली स्लोली मैं इहो जे पेशेंट्स भी देखे ने जिहड़े क्लिनिक्स ते आके साडे नाल भी लड़ पैंदे ने, अपने घरदियां नाल भी लड़ रहे हुंदे ने और जदों क्लिनिक ते आंदे ने वो डॉक्टर नाल भी लड़ रहे हुंदे ने। उन्हां दा कसूर नहीं है, वो बेचारिਆਂ नूं समझ नहीं आ रही हुंदी। उन्हां ते स्ट्रैस इन्ना ज़्यादा आ चुकिया हुंदा कि उन्हां नूं पता ही नहीं लगता कि वो कह की रहे ने। इहदे च हुंदा की है? इहदे च तुहानूं मूड स्विंग्स हुंदे ने, मूड चेंज होंदा। यकदम तुसीं इंज हो जांदे हो तो यकदम तुसीं बहुत अच्छे हो जांदे हो। किसी वक्त इन्ने अच्छे होंदे हो कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये कदी बुरा भी सीगा, ये कदी गलत गल कर भी सकदा, ते किसी टाइम इन्नी बुरी गल कर दिंदे हो कि कोई ये नहीं कह सकता कि कदी चंगी गल भी कर सकदा। इन्ने तुहाडे मूड स्विंग हुंदे और ये सैकंड्स च मिनट्स च हुंदे। हुणे ही तुसीं बैठे बैठे गुस्से च सीगे, हुणे ही थोड़ी देर बाद तुसीं कहोगे मैं कि की किया, मैनूं तो पता ही नहीं मैं की किया तुहानूं, मैं तो कोई नॉर्मल ही गल कर रहा सी, मैं तो तुहाडे नाल गुस्सा कीता ही नहीं। इस तरह ही
ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਬਾਈਪੋਲਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਕਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਇੰਨੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੇਸਿੰਗ એનર્ਜੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ 'ਚ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ 'ਚ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਓਵਰ એનર્ਜੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾਲ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਤਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦਮ ਦਰੂਦ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਲਿਊਜ਼ਨਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚ ਡੀਪਰ ਔਰ ਡੀਪਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪ 1 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ 1 ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਕਿ ਡਿਸਆਰਡਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਟਾਈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਲਈ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਲਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ 2 ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਤੇ ਬਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਵੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਪ 2 ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪੋਲਰ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਪ 3 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲੋਥੈਮਿਕ ਬਾਈਪੋਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲੋਥੈਮਿਕ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਲਈ ਹੈ ਸਾਈਕਲੋਥੈਮਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨਸ ਐਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਟੈਲੀਨੋਲ, ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਦਰਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਟਰੈਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਪ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟਦੇ ਹੋ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ।
ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਰਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਰਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 2 + 2 ਕਹਿੰਦੇ 4 ਹੈ, ਤੇ ਸਮਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ 4 ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ 5 ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 2 + 2 3 ਜਾਂ 5 ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ 4 ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਗਲਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਫੌਰਨ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਰੋਕ ਦਿਓ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਮਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਕਿੰਗ ਫਾਸਟ ਜਾਂ ਟਾਕਿੰਗ ਰੈਪਿਡ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਸਿੰਗ ਥਾਟਸ। ਯਾਨੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਲੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੇਸਿੰਗ ਥਾਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੇਸਿੰਗ ਥਾਟਸ ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਡਨੈਸ ਦੇ ਪੈਚਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਡ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਡ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੈਡ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੈਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੈਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਦੀ 9 ਵਜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ 4 ਵਜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੱਧ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ 'ਚ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਬਨੋਰਮਲੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਲਟ ਮੀਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਲਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਿਲਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਇਜ਼ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ। ਇਹ ਨੋਇਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵੀ
ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫੋਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲਮਹੇ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੋਕਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਇਸਾਈਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੋਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਵਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਅਲਬੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ 9 ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ TV 'ਤੇ, ਆਪਣੇ YouTube 'ਤੇ ਜਾਂ Google 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 8-9 ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਖਾਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ 9 ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਵਾਟਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਵੱਲ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਲਾਈਟ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਯੋਗਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਗਰੁੱਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸਾ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਔਰ ਅੱਛੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਗਨੇਸ਼ੀਆ 1M। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਇਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਔਰਮ ਮੈਟੈਲਿਕਮ, AURUM ਮੈਟ, ਔਰਮ ਮੈਟ 200। ਇਹਦੇ 5 ਡ੍ਰੌਪਸ ਵਨਸ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼। ਜਾਂ ਇਗਨੇਸ਼ੀਆ ਔਰ ਔਰਮੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਕੈਨਾਬਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹਾਇਓਸਾਈਮਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈਕਸਸ ਵੀ ਹੈ, LACHESIS। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ BP ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ BP ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਕਸਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੈਫੀਸਾਈਗੇਰੀਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਡੋਰੀਨਮ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਐਨਾਕਾਰਡੀਅਮ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸਟਰਾਮੋਨੀਅਮ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਰੋਮੈਟ ਦੱਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਟਰਾਮੋਨੀਅਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸਟਰਾਮੋਨੀਅਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਓਮੈਗਾ 3 ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਫੌਰਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ 4 ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੌਰਨ 1 ਚਮਚ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੌਰਨ ਓਮੈਗਾ 3 ਦੇ ਕੈਪਸੂਲਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਸ਼ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ,
ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਥ ਟਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਖਸਖਸ, ਬਲੈਕ ਖਸਖਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਵਾਈਟ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਖਸਖਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਖਸਖਸ ਵੀ ਖਾ ਲਈ। ਬਦਾਮ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, 15 20 25 30 ਬਦਾਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋ ਸਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੈਲਦੀ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਡਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੜਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਖਵਾਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਸਕ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਜ਼ੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਾਨ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 1 2 4 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਵੱਡਾ ਕਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਬਾਏ ਬਾਏ।